हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिबा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 5 रो यूनिट 4। आजर आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर एठार माने आलोचना करिबा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो आजर आलोचनार विषयवस्तु कौन अटे? आजर आलोचनार विषयवस्तु होची संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होची 2 मार्क विशिष्ट अटे। तो आज टॉपिक है चर्यापद और सारला साहित्यर भाषा। तो पूर्व आम मैंने चर्यापद समस्त संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर सारी, भिडियोटीर डिस्क्रिप्शन लिंक टी आपने पाइबे। तो आज आलोचनार विषयवस्तु है सारला साहित्यर भाषा। तो सारला साहित्यर भाषा रो अंतर्भुक्त समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर एठार माने आलोचना करिबा। सारला साहित्यर भाषा प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। प्रथम प्रश्नटी है सारला युग कहिले केउ शताब्दी को बुझाई थाए। प्रश्नटी एठार माने कौन देखिले, सारला युग कहिले केउ शताब्दी को बुझाई थाए। पंचदश शताब्दी को सारला युग नाम अभिहित करा जाए। तो क्यों शताब्दी को सारला युग नाम अभिहित करा जाए ना, पंचदश शताब्दी को सारला युग नाम अभिहित करा जाए थाए। तो पंचदश शताब्दी को आम कौन कही था, सारला युग बोली कही था। परवर्ती प्रश्न है सारला दासंकर पितृदत्त नाम कौन थिला। तो सारला दासंकर पितृदत्त नाम कौन थिला ना, सिद्धेश्वर परिड़ा। तो यह हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा रे आसीबार संभावना रही अछि। प्रश्न है सारला दासंकर पितृदत्त नाम कौन थिला। उत्तर जो सिद्धेश्वर परिड़ा। 3 नंबर प्रश्न होची सारला दास केउठारे जन्मग्रहण करथिले। प्रश्न है सारला दास केउठारे जन्मग्रहण करथिले। झंकड़ प्रगणा अंतर्गत कनकपुर पाटणा कविंकर जन्मस्थान। तो कविंकर जन्मस्थानटी कौन अटे, झंकड़ प्रगणा अंतर्गत कनकपुर पाटणा। यह हूँ सारला दासंकर जन्म ग्रहण करिथिबा स्थान। 4 नंबर प्रश्न है कवि सारला दास अन्य क्यों क्यों नाम परिचित। प्रश्नटी कौन अटे, कवि सारला दास अन्य क्यों क्यों नाम परिचित अटंती। उत्तरटी हूँ आदिकवि, शूद्रमुनि और माटीर महाकवि भाव में सारला दास साहित्य जगत में परिचित। तो क्यों क्यों नाम सारला दास परिचित अटंती, आदिकवि, शूद्रमुनि और माटीर महाकवि भाव में सारला दास साहित्य जगत में बेस परिचित अटंती। 5 नंबर प्रश्न है सारला दास क्यों राजांकर समसामयिक थिले। प्रश्नटी कौन अटे, सारला दास क्यों राजांकर समसामयिक थिले। तो उत्तरटी हो ओडिशार सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक थिले। किए ना, सारला दास। तो ओडिशार सूर्यवंशी राजा किए थिले, कपिलेन्द्र देव। तो कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक कवि किए थिले ना, सारला दास। 6 नंबर प्रश्न है सारला दासंकर अन्य कृति गुड़िकर नाम उल्लेख कर। तो सारला दास कृति गुड़िक कौन कौन अटे, महाभारत, चंडीपुराण, बिलंका रामायण, लक्ष्मी नारायण बचनिका। यह समस्त विषय कौन अटे, सारला दासंकर अन्य कृति गुड़िक अटे। परवर्ती प्रश्न है संस्कृत महाभारतर रचयिता किए। संस्कृत महाभारतर रचयिता किए अटंती ना, व्यासदेव। व्यासदेव होउचंती संस्कृत महाभारतर रचयिता। 8 नंबर प्रश्न है ओडिया महाभारतर रचयिता किए। तो ओडिया महाभारतर रचयिता किए अटंती, आदिकवि सारला दास होउचंती ओडिया महाभारतर रचयिता। तो यही 2टी प्रश्न मध्य गुरुत्वपूर्ण अटे जहाँकि परीक्षा रे पुनरावृत्ति भाव में आसी थाए। क्यों क्यों प्रश्न ना, संस्कृत महाभारतर रचयिता किए एवं द्वितीयटी है ओडिया महाभारतर रचयिता किए। परवर्ती प्रश्न होची कवि सारला दास कहा प्रसादरू कवित्व लाभ करथिले। प्रश्नटी होची कवि सारला दास कहा प्रसादरू कवित्व लाभ करथिले। उत्तरटी कौन हेबो, बागदेवी सारलांकर प्रसादरू कवि सारला दास कवित्व लाभ करथिले। तो उत्तरटी कौन हो, बागदेवी सारलांकर प्रसादरू।
कवि सारला दास कौन करथिले ना कवित्व लाभ करथिले। सारला महाभारतर अध्याय गुड़ी को कौन कह जाए? सारला महाभारत जो अध्याय गुड़िक रही अछि ताहाको कौन कह जाए? पर्व कह जाए थाए। उत्तरटी कौन हो? पर्व। महाभारत रे सर्वमोट केतोटी पर्व रही अछि? तो महाभारत रे सर्वमोट 18 गोटी पर्व रही अछि। केतोटी पर्व रही अछि ना 18 गोटी पर्व महाभारत रे रही अछि। सर्वमोट 18टी। सारला महाभारतर पर्व अनुक्रमणिका उल्लेख कर। तो सारला महाभारतर पर्व अनुक्रमणिका गुड़िक कौन कौन अटे? प्रथम रहिला आदि पर्व, मध्य पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, गदा पर्व, कांसिका पर्व, नारी पर्व, शांति पर्व, आश्रमिक पर्व, अश्वमेध पर्व, मुसली पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो ये समस्त कौन अटे ना सारला महाभारतर पर्व गुड़िक अटे। 13 नंबर प्रश्नटी है मूल महाभारतर आदि पर्व को क्यों दुई पर्व रे विभक्त करा जाय अछि? मूल महाभारतर आदि पर्व को क्यों दुईटी पर्व रे विभक्त करा जाय अछि? प्रथम रे रहिला आदि पर्व, द्वितीयटी है मध्य पर्व। महाभारतर क्यों छंद नियम रे रचित? महाभारत क्यों छंद नियम द्वारा रचित होइछि? उत्तरटी जो दांडी वृत्त रे यह रचित होइछि। तो महाभारतर छंद क्यों नियम रे रचित? दांडी वृत्त रे यह कौन होइछि ना रचित होइछि। 15 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? दांडी वृत्तर प्रधान लक्षण कौन? दांडी वृत्तर प्रधान लक्ष्य कौन अटे? अक्षरर असमानता दांडी वृत्तर प्रधान लक्ष्य अटे। तो अक्षरर समानता न थाए तो अक्षरर असमानता ही कौन अटे ना दांडी वृत्तर प्रधान लक्षण अटे। महाभारत शब्द नहीं दुईटी प्रवाद उल्लेख कर। तो महाभारत शब्द को नहीं दुईटी प्रवाद कौन अटे? प्रथम रहिला जहा नहीं भारते ताहा नहीं भारते, द्वितीय है झिमिटी खेलरू महाभारत। यही शब्द कौन अटे ना दुईटी प्रवाद अटे। 17 नंबर प्रश्न है सारलांकर लेखनी निःसृत अमृतमय रचना गुड़िक क्यों क्यों भाषार समावेश घटी? सारलांकर लेखनी निःसृत अमृतमय रचना गुड़िक क्यों क्यों भाषार समावेश घटी? उत्तर जो तत्सम, तद्भव व देशज शब्दर अपूर्व समन्वय सारलांकर रचना रे परिदृष्ट होइछि। सारलांकर लेखनी निःसृत अमृतमय रचना गुड़िक क्यों क्यों भाषार समावेश घटी? उत्तरटी होछि तत्सम, तद्भव व देशज शब्दर अपूर्व समन्वय। सारलांकर महाभारत रे क्यों नुआ पर्वर वर्णना मिले? सारलांकर महाभारत रे क्यों नुआ पर्वर वर्णना मिली थाए? उत्तरटी होछि गदा पर्व, मध्य पर्व व कांसिका पर्व। यही तीनोटी नुआ पर्व सारला दासंकर महाभारत रे देखिया को मिली थाए। क्यों क्यों पर्व? गदा पर्व, मध्य पर्व व कांसिका पर्व। 19 नंबर प्रश्न है कवि सारला दासंकर चंडी पुराण क्यों ग्रंथर अवलंबन रे रचित? प्रश्नटी होछि कवि सारला दास चंडी पुराण क्यों ग्रंथर अवलंबन रे रचित? उत्तरटी हो दुर्गा सप्तशती व श्रीमद देवी भागवत आदि दुईटी ग्रंथर अवलंबन रे चंडी पुराण रचित। तो चंडी पुराण क्यों दुईटी ग्रंथर अवलंबन रे रचित होइछि? दुर्गा सप्तशती, द्वितीयटी होछि श्रीमद देवी भागवत। कोड़े नंबर प्रश्न है चंडी पुराणर प्रधान विषय कौन? 20 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? 20 नंबर प्रश्नटी होछि चंडी पुराणर प्रधान विषय कौन? उत्तरटी हो शाक्त धर्म,
ବା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ବା ଶକ୍ତି ଉପାସନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି? ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଓ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ତ ବକ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏଠି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଓ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ମହାଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ସାରଳା ମହାଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ଯିବ କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସାରଳା ମହାଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ନଡ଼ ଓ ତେଲୁଗୁ এই ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପାସନା ଲିଖିତ? ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପାସନା ଲିଖିତ? ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଦେବୀ ଭାଗବତ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେବୀ ଭାଗବତ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ, ନାଥ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ଗାଣପତ୍ୟ ଓ ସୌର ଆଦି ଅନେକ ଧର୍ମର ସୂଚନା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆମେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା କେଉଁ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଅଛି? ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେଉଁ ପଦରେ କବି ତାଙ୍କ ରଚନାର କ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? କେଉଁ ପଦରେ କବି ତାଙ୍କ ରଚନାର କ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲେଖନ ମୁଁ କଲଇ ଭାଗବତ। ତ ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲେଖନ ମୁଁ କଲଇ ଭାଗବତ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଅଛି ନା ଏହି ପଦରେ କବି ତାଙ୍କ ରଚନାର କ୍ରମକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠା ରହିଅଛି? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠା ରହିଅଛି? ମାତ୍ର 9 ଗୋଟି ପୃଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ ରହିଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ଗୀତା ରହିଅଛି ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ନିର୍ଯାସ ରହିଛି, ତାହା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ତ ସାରଳା ମହାଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ 18 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ 18
ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ଗୀତାଟି ରହିଅଛି। ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ନିର୍ଯାସ ରହିଛି, ତାହା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାହା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ବନ୍ଦନା ରହିଅଛି? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ରହିଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ, ମୌଳିକ ପର୍ବ, ଅନୁଶାସିକ ପର୍ବ ଆଦି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ, ମୌଳିକ ପର୍ବ, ଅନୁଶାସିକ ପର୍ବ ଆଦି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ, ମୌଳିକ ପର୍ବ ଓ ଅନୁଶାସିକ ପର୍ବ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯଥାକ୍ରମେ ନାରୀ ପର୍ବ, ମୁଷଳି ପର୍ବ ଓ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ ନାମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାମିତ ହେଉଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଅଛି? ପ୍ରଥମ ରହିଲା ନାରୀ ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମୁଷଳି ପର୍ବ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ବା ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ କେଉଁ ବିଷୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ କେଉଁ ବିଷୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଂଳାପ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଂଳାପ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମହାଭାରତର ନାମକରଣ କିଭଳି ହୋଇଅଛି? 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମହାଭାରତର ନାମକରଣ କିଭଳି ହୋଇଅଛି? ଦେବତାମାନେ ମହାଭାରତର ସାରବତ୍ତା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିକିତିର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖିଥିଲେ। ତ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମହାଭାରତର ସାରବତ୍ତା ନିରୂପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିକିତିର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଦେବତାମାନେ। ତ ଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାର ଅଧିକ ହୋଇଯିବାରୁ ତାହା ମହାଭାରତ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମହାଭାରତ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥିଲା। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ରଚନାରେ ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ରଚନାରେ ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲେ ଯିବି। ସ୍ତ୍ରୀର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ପତିର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି ଶୋଭନୀୟ ଭାବଟି ଏହି ପ୍ରବଚନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲେ ଯିବି। ସ୍ତ୍ରୀର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ପତିର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି ଶୋଭନୀୟ ଭାବଟି ଏହି ପ୍ରବଚନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇଥାଏ? କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ବୃହତ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବୃହତ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧାରୀ କି ବର ନାହିଁ, କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ କୁହାଯାଏ? ଗାନ୍ଧାରୀ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବର ମିଳୁନଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ମାତ୍ରେ କନ୍ୟା ମରିଯାଉଥିଲା। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧାରୀ କି ବର ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଗାନ୍ଧାରୀ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବର ମିଳୁନଥିଲା ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ମାତ୍ରେ କନ୍ୟାଟି କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା ନା ମରିଯାଉଥିଲା। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ଦୈବ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ କନ୍ୟା ମିଳୁନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ବର ମିଳୁନଥାଏ, ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ହେବା ଏହି ପ୍ରବଚନଟି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ମିଳୁନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ବର ମିଳୁନଥାଏ, ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଳାପ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଟେ ନା ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଇଲେ ଯିବି। ଏହା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଇଲେ ଯିବି। ଏହା ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ କେଉଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କୁହାଯାଇଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ କେଉଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କୁହାଯାଇଅଛି? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ କେଉଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରାଯାଇଅଛି? ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ଶଣିତ, ସୁନାସିର, ବାରାଙ୍ଗନା, ରାତ୍ରିରେ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ହେଉଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ? ଶଣିତ, ସୁନାସିର, ବାରାଙ୍ଗନା, ରାତ୍ରିରେ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କନକ, କୟଣ, କାତ୍ୟାୟନୀ, କାନ୍ତାନୀ, ପଞ୍ଚାନନ, ପଞ୍ଚାଣ, ଭଗିନୀ, ବହିଣୀ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ କିପରି ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଣଠୁ ଆଣି ପାଣି, ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା, ଟହ ଟହ ହସ, ଜନି ଯୌବନ, ସ୍ଥିରୀକୂଳ, ପ୍ରଳୟନ୍ତ କାଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଶବ୍ଦର ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? ତ ମହାଭାରତରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ତ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ? ସମୁଦ୍ର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହୁଏ, ହଏ, ଦୁହିତା, ଦହିତା, କାମିନୀ, କାମେନୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ହୋମରଙ୍କର ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କବି ସର୍ବାଦୌ ସ୍ମରଣୀୟ? ଉତ୍ତରଟି ଯିବ କବି ସାରଳା ଦାସ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାବଣ କେତେ ଶିରା ବିଶିଷ୍ଟ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ରାବଣ ସହସ୍ର ଶିରାଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାରଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? ସାରଳା ପୁରସ୍କାରଟି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାକୁ 1000 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ 1000 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ କବି ସାରଳା ଦାସ ମୌଳିକତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ନା କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୌଳିକତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ପ୍ରବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ ସେପରି କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ନିଶ୍ଚୟ। ସାରଳାଙ୍କର ମହାଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବାଦଟି ବେଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ପ୍ରବାଦର ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଯାହା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ ସେହିପରି କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ସାରଳାଙ୍କର ମହାଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବାଦଟି ବେଶ କ'ଣ ଅଟେ ନା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କବି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ? କବି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲେ। ତ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ କିଏ ଥିଲେ ନା କବି ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୈତୃକ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକାବତୀପୁର ବା କନକପୁର ପାଟଣା ଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କୃଷିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାରଳା ଦାସ ହେବା ପଛରେ କାହାର କୃପା ରହିଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? କୃଷିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାରଳା ଦାସ ହେବା ପଛରେ କାହାର କୃପା ରହିଅଛି? ବାଗ୍ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ କୃଷିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ହେଲେ ବୋଲି ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଜନଶ୍ରୁତରେ ଚଳି ଆସୁଅଛି। ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାଗ୍ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ କୃଷିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଜନଶ୍ରୁତରୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଅନନ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଅନନ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସର୍ବାଦୌ ସ୍ମରଣୀୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ସାରଳାଙ୍କର ସମୁଦାୟ କୃତି କେଉଁ ଛନ୍ଦ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଏହି ଛନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସାରଳାଙ୍କର ସମୁଦାୟ କୃତି କେଉଁ ଛନ୍ଦ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଏହି ଛନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସାରଳାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଚଳିତ ବା ଡାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଅକ୍ଷର ଅସମାନତା ଡାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ଅକ୍ଷରର ଅସମାନତା କ'ଣ ଅଟେ? ଡାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁରାଣ ପାଠକ ସ୍ୱର ଲହରର କମ୍ପନ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିରତି ନେଇପାରିଥାଏ। ତ ପୁରାଣ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ପୁରାଣ ପାଠକ ସ୍ୱର ଲହରର କମ୍ପନ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବିରାମ ବା ବିରତି ନେଇପାରିଥାଏ। ସାରଳାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କିଭଳି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି? ସାରଳାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନ ମତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେପରି ଅପଚୟ, ଆଖଣ୍ଡଳ, ଦୁର୍ବୃର, ମଞ୍ଜୁଷା, ବାରଙ୍ଗନା, ରାତ୍ରିଚୋର, ଶୋଣିତ ଓ ସୁନାସିର ଇତ୍ୟାଦି
ସାରଳା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଏ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ସାରଳାଙ୍କର ରଚନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସାରଳାଙ୍କର ରଚନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ରହିଲା କନକ ବା କଣୟ, ଭଗିନୀ, ବହିଣୀ, ପଞ୍ଚାନନ, ପଞ୍ଚାଣ, ରଜନୀ, ରୟଣୀ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କାହାର ନା ସାରଳାଙ୍କର ରଚନାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ, ମୁହିଁ, ମହେ, ଆମ୍ଭ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବନାମଟି ହେଲା ତୁ, ତୁହି, ତୋ, ତୁମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ସେ, ସେହି, ସେତୁ, ସେମାନେ। ଆତ୍ମବାଚକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମଟି ହେଉଛି ଆପେ, ଆପଣ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମଟି ହେଲା କେ, କେହି, କେହୁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ଯା, ଯାହା, ଯେ, ଯେହୁ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଦର୍ଶାଅ। ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣି ପାଣି, ଲହ ଲହ ଜିଭା, ଟହ ଟହ ହସ, ସ୍ଥିରୀ କୂଳ, ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ, ପ୍ରଳୟନ୍ତ କାଳ, ଦୁର୍ବାର, ପନୁଜ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଅଟେ। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର କ୍ରିୟା ଗଠନ ରୀତି କିପରି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି? ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାର କ୍ରିୟା ଗଠନ ରୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ରହିଲା କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ସିର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାସି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଅ, ବୁଟ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଟ୍, କହସି ଅର୍ଥାତ୍ କହ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅତୀତ କାଳରେ କର ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପାଇଥାଉ। ଦେଲାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଲା, କହିଲେକ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ମିର ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଅଛି। ଆଣିମି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଣିବି। ଜାଣିମୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି? ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଅଛି। ଜେବଣ, ପିଅର, ଘେନି, ଦଣ୍ଡବତ, ବିନସ୍ତ, ଉତୁରିବା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ରହିଅଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭିଆଇ। ତ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ବଳିଷ୍ଠ ଭାଷ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ବଳିଷ୍ଠ ଭାଷ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ରହିଲା କୟଣ ପ୍ରତିମା କି ସେବା ଧର୍କ ଜିଣି, ନିର୍ମଳ ନିରାକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଗୋଟି, ଲାବଣ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବଚନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ। ଏହା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ବଳିଷ୍ଠ ଭାଷ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ। 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବହୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଜାଣି, ଆରିଷ୍ଠି, କୁଡ଼ୁଆ, ଗାଙ୍ଗି, ଘରଣୀ, ଗୁହାରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ
ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟର କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି। ତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଦୂଷିତୀ ଏବଂ ପାପିଷ୍ଟି, ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଠାକୁରାଣୀ, ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନାଶୁଣୀ, ଆଇଆଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟଣୀ, ଆଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ହରିୟାଣୀ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଭଳି ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଭଳି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନତଃ ତତ୍ସମ, ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତତ୍ସମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଅର୍ଜ, କମ୍ପ, ଭାଗ, ଲଭ, ବଳ, ଭକ୍ଷ, ଚାମ, ଚଳ, ଜାପ, ଲଙ୍ଘ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତତ୍ସମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ଅରଜ, ଧ୍ୱଂସ, ଗରଜ, ବରଜ ଏବଂ ମୁରୁଜ। ତ এই ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅଟେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଉଭବ ଧାତୁ, ଉଭବ ଧାତୁ କ'ଣ ଅଟେ। ଅଚ, କହ, ଖା, ଗଡ଼, ଚଷ, ଜି, ଦେଖ, ଲିଫ, ଶିଖ, ଫୁର ଇତ୍ୟାଦି। ବୈଦେଶିକ ଧାତୁଟି ହେଲା ତିଆର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିସ, ଜିସ, ତିସ, ଏନହେ, ଯାବତ, କେବଣ, ପୁଣି, ହିଁ, କି, ନା, ତ, ଯେ, କିନା, ନିକି ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ଅଟେ ନା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ।